السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے سوال اور ہمارے جواب کے تحت 5 سوال لے کر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان سوالوں سے آپ کو بھی کافی معلومات حاصل ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم وہ سوال لے کر آتے ہیں جو کہ آس پاس کے دیہاتوں میں، گاؤں میں وہ سوال پائے جاتے ہیں، اور ان مسئلوں پر بحث ہوتی ہے کہ جن کا جو ہے کوئی لینا شریعت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے اوپر ان کو فرض کی طرح، ایک واجب کی طرح جو ہے اپنے اوپر جو ہے عائد کر لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کو جو ہے نقصان ہو جاتا یا پھر اس کا جو ہے کسی کام میں ناکامی حاصل ہوتی ہے تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ نہ جانے میں نے آج صبح کس کی شکل دیکھی تھی۔ اس طرح کی بات کرنا شریعت میں کیسا ہے؟ اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آس پاس، آپ کے آس پاس جو ہے یہ اکثر لوگ بولتے ہیں جب کسی کام میں ان کو ناکامی مل جاتی ہے یا پھر جب ان کا کاروبار نہیں چلتا ہے، چاہے وہ دکاندار ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو وہ ضرور یہ جملہ نکالتا ہے کہ آج میں نے نہ جانے کس کی شکل دیکھی تھی کہ جو ہے آج میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا یا پھر مجھے کامیابی نہیں ملی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اسلام جو ہے نحوست کو نہیں مانتا ہے، یعنی اسلام ایسی باتوں کو نہیں مانتا ہے، نہ ہی ایسی کوئی روایت ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں اپنے آپ میں گھڑی ہوئی چیز ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک آدمی بستر سے صبح صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں سے کسی کا چہرہ دیکھتا ہے، یا تو ماں کا دیکھتا ہے یا پھر باپ کا دیکھتا ہے یا پھر بیوی کا دیکھتا ہے یا بھائی بہن، اس میں گھر میں جو بھی ہوتا ہے دادا دادی، ان کا ہی چہرہ دیکھتا ہے۔ آپ اسی سے پوچھیں اگر کہ تیرے باپ اگر منحوس ہے، تیرا باپ یا تیری ماں منحوس ہے یا تیری بیوی منحوس ہے، تو وہ ہمیں ہی کہے گا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تب جا کر اس سے پوچھیں کہ جب تو اپنے گھر والوں میں سے کسی کو منحوس نہیں مان رہا ہے تو پھر تو نے صبح صبح شکل اٹھنے سے پہلے تو شاید نے اپنے گھر والوں کی دیکھی ہے۔ تو اس طرح کے نظریے سے آپ دور رہیں، اس طرح کی بات بھی کبھی نہ کریں۔ شریعت میں اس کام کا جو ہے اس مسئلے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ میرا نقصان کسی کی شکل دیکھنے کی وجہ سے، کسی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کسی کے آگے مہاتما لگانا کیسا ہے، یعنی کسی کے نام کے آگے مہاتما لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر گاندھی جی کے آگے مہاتما لگایا جاتا ہے، تو ان کے آگے مہاتما لگانا کیسا ہے؟ تو پہلے آپ مہاتما کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مہاتما کا مطلب ہوتا ہے روح اعظم، اور یہ صرف اور صرف حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرشتہ ہے، جو کہ تمام نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے، یہ ان کا وصف ہے، کسی بھی آدمی کے آگے نہیں لگایا جا سکتا۔ اور رہی بات گاندھی جی کی، تو دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فتویٰ رضویہ میں لکھا ہے، جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 285 پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ کسی فاسق یا کسی جو ہے کافر یا پھر کسی بد مذہب کی تعریف میں اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو مہاتما ہے یہ صرف حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، ان کے لیے نام خاص ہے مہاتما، یعنی روح اعظم، یعنی عظیم روح، سب سے بڑی روح۔ تو ان کے علاوہ آپ کسی کے آگے یہ جو ہے مہاتما نہیں لگا سکتے۔ یہاں پر جو گاندھی جی کے آگے مہاتما لگایا جاتا ہے یہ نہیں لگانا چاہیے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم، کہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اکثر جگہ پر جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جو پیچھے جو جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وہ کھیتی ہو، چاہے زمین ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو اس کے ساری جائیداد کے وارث صرف بیٹوں کو بنایا جاتا ہے، بیٹیوں کو ان میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو جب باپ اس دنیا سے چلا جائے تو بیٹے اور بیٹیوں سب کا اس میں حق ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں یعنی بیٹیوں کو حق ادا نہیں کرتے، یا پھر باپ اگر جو ہے وصیت نہیں کر گیا کہ بیٹی کو بھی اس میں دیا جائے، تو ان کی بیٹیوں کا حق کھانا یہ حرام قرار دیا ہے، اور جو اس طرح سے کرتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 آیت نمبر 13 اور جو ہے رکوع نمبر 13 آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है औलाद के बारे में कि बेटे का हक है 2 बेटियों के बराबर, यानी एक बेटे का हक 2 बेटियों के बराबर है, यानी जितना बेटे को दिया जाए उसमें से 2 बेटियां जो है निवड़ सकती है। तो कुरान ने कहा है कि बेटी को हक देना चाहिए, और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई अपनी मिरास से अगर अपनों में से किसी की मिरास यानी बंटवारा ना दे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत से उसकी मिरास जो है ख़त्म कर देगा। यानी अगर दुनिया में अपने बाप का हिस्सा अगर अपनी बहन को भाई अगर कोई नहीं दे रहा है तो फिर जन्नत से जो इसका हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला कल वो ख़त्म कर देगा। ये हदीस है इब्ने माजा की हदीस है पाक। तो कुरान और हदीस तो ये कहती है कि बेटी को भी जो बाप की जायदाद है उसमें हक देना चाहिए, और ज़रूरी है ये देना। ये जो गांव में मसला बनाया गया, ये मसला अपनी तरफ से मनगढ़ंत है कि सिर्फ बेटों की जो है बेटे उसके वारिस है। और ये अलग चीज़ है कि आप किसी ना किसी रूप में अगर बेटियों को देते रहते हैं और आपकी नीयत ये होती है कि जितनी मेरे पास जायदाद है उसकी आधी जो है मेरी एक ही बहन है एक ही भाई है, तो क्योंकि आधा हिस्सा है बेटी का और बेटे का हिस्सा पूरा है, तो जो बेटे को जो मिला उसका आधा हिस्सा बेटी का है, तो बहन का है तो किसी ना किसी तरीके से बहन को उसकी कीमत अदा करते फिर भी ये हो जाएगा। तो बेटी को हिस्सा देना ज़रूरी है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब सवाल नंबर 4 पे है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो सीधी आंख जब किसी की फड़कती है फड़फड़ाती है तो जो है बुरे समाचार मिलने की जो है आशंका है, और अगर उल्टी आंख अगर फड़कती है तो जो है अच्छी खबरें मिल सकती है। क्या इस तरह का जो है शरीयत में कोई मसला है या शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है? तो ये मैं बता दूं, कुरान और हदीस में इसका कोई जो है हवाला मौजूद नहीं है, और ना ही कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें गढ़ी गई है, लिहाजा ऐसे जो है कामों पर या ऐसी बातों पर अमल ना किया जाए तो बेहतर है। यानी अगर आंख सीधी फड़के तो ये या उल्टी फड़के, उससे कोई मतलब नहीं है। जो है अच्छी और बुरी जो भी कोई आने वाली है वो तो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बंदे का जो अगर बंदे को अगर बुरी अगर कोई जो है बुराई पहुंचती है तो उसके खुद के गुनाहों की वजह से पहुंचती है। तो बुराई और अच्छाई आना ये तो अलग चीज़ है, लेकिन उससे आंखों का फड़कना या उल्टी फड़के या सीधी फड़के इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है कि कुछ लोग हाथ देकर लोगों की किस्मत बताते हैं, उन लोगों के पास जाना कैसा है और उनकी बातों पर अमल करना कैसा है, जो है शरीयत में इनके बारे में क्या हुक्म है? तो मैं आपको बता दूं, जो ये इरादा करके किसी के पास जाए कि मैं फलां को जाकर अपना हाथ दिखाऊंगा तो ये गुनाह है, और अगर वो हाथ दिखाने के बाद उसकी बातों पर अमल कर ले तो ये कुफर है। ये बात याद रखना, अगर उसकी बातों पर आप अमल कर लेते हैं तो ये कुफर है। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स किसी नुजूमी के पास गए, यानी जो हाथ देखता है, तारे देखकर जो बताता है, और उससे कोई बात पूछता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके 40 दिन की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। यानी हदीस ये कहती है कि अगर कोई शख्स किसी को हाथ दिखाने के लिए, अपनी किस्मत बताने के लिए किसी के पास जाए, और अगर वो कह दे कि ऐसा ऐसा है, अगर उसकी बात पर अमल कर ले, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 40 दिन तक उसकी जो है इबादत यानी उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। एक और दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग मुझसे और मेरे दीन से बरी हैं। उसमें तीसरा आदमी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसमें तीसरा आदमी वो है जो कि किसी काहिन के पास जाए और उससे जो है अपना हाल पूछे। तो ये हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स ऐसा है जो कि काहिन यानी जो किस्मत बताता हाथ देकर उसके पास जाकर उससे हाल पूछे अपना, तो मुझ में से मेरे और मेरे दीन से बरी है, यानी ना तो मुझसे उनका कुछ लेना देना, ना मेरे वो दीन से कुछ जानते हैं। तो ये इस तरह से किसी के पास हाथ दिखाना या किसी को अपनी तकदीर बताना, या कोई आपको अगर तकदीर बताए तो ऐसी बातों पर आप अमल ना करें, शरीयत में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये थे आज के हमारे 5 सवाल। इंशाअल्लाह तबारक ताला कल आपकी बारगाह में फिर जो है आपके जो भी सवाल होंगे हम आपकी बारगाह में लेकर हाजिर होंगे। मैं कल भी आपसे कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर आपके आसपास अगर इस तरह के कोई भी सवाल हो जिसमें आपको लगता हो कि शरीयत में, तो आप बेधड़क जो है
सवाल जो है या तो आप मस्जिद के इमाम से पूछ सकते हैं, अगर इमाम साहब ना बता पाएँ तो आप जो है कमेंट में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला हम जो है उलमाए कराम से राब्ता करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सवाल इमाम को आता हो, मैंने कल भी कहा था, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो मौलवी होता है उसको हर चीज़ आनी ज़रूरी होती है। ये ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि इमाम की नज़रों के सामने से शायद इस तरह के सवाल कभी गुजरे ना हो या उन्होंने कभी पढ़ा नहीं हो। ज़रूरी थोड़ी है कि जो है पूरा दीन एक ही मौलवी ने पढ़ रखा हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आप पूछें, और अगर वो ना बता सकें तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको सलामत रखे और हम सबको नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।